нету ни единого пятнышка на твоей одежде. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я люблю тебя, мой Господь, Иисус, жизнь моя. Я люблю тебя, Иисус, ты жизнь моя. Я люблю тебя, все
давайте еще немножко. Hello, Lubas. La pizza. Just wait till our translator arrives. Hello, good morning. How are you guys doing today? Как у вас дела сегодня? Everybody feeling pretty good today? Сегодня себя хорошо чувствуете? Good. We're gonna have a lot of fun today. Сегодня будет весело. A lot of glory. Слава будет с нами. And just put your hand on your neighbor's head right now. Положите руку на вашего соседа, на голову вашего Just соседа. release that heavy, weighty, shaking ding. Тяжелый вес Just release that weighty glory. славы. Every one of you just got the glory of У God каждого bubbling из out вас of your есть belly. эта слава, которая течет из вашего желудка. Every one of you is chock full of Mr. Happy. Вы все наполнены, вы все счастливы. So much whack inside of you. Вы все настолько ненормально сумасшедшие. Just grab your neighbor by their little baby cheeks and just Схватите squeeze. вашего соседа за щечку и потеребите его. Squeeze those little itty bitty cheeks. Маленькие вкусные щечки. Just give him a good glory squeeze. Give him a big kiss right on the nose. Поцелуйте в нос своего соседа. Just squeeze that little nose right off. Носик потеребите так. Just bite those little chubby cheeks right off of their face. Just bite Укусите them right эти off. щечки. We got a lot of good news for you today. У меня сегодня есть хорошие новости для вас. Now, I want to make a guarantee for you. Guarantee. Я хочу дать вам гарантию. You are gonna get drunk this weekend. Вы обязательно напьетесь на эти выходные. If you haven't already, you Если will be вы drunk. еще не напились, вы обязательно напьетесь. And I can make this И guarantee эту гарантию я вам могу дать, because I'm here. потому что я здесь. And I'm drunk. И я пьян. And because I'm drunk, you're gonna get drunk. Из-за того, что я пьян, вы также напьетесь. But the goal is not for you to drink from me. Но цель состоит в том, чтобы вы пили не от You will меня. get drunk because I'm here. Вы напьетесь из-за того, что я уже здесь. But if you're just drinking from Но me, если вы будете пить только от меня, well, I'm gonna leave in a couple of я days. через пару дней уеду. And next week you can sober up again. И на следующей неделе вы будете опять трезвы. So I don't want you just drinking from Поэтому me. я не хочу, чтобы вы пили только от меня. I want to show you where I'm Я drinking хочу вам from. показать, откуда я пью. I want to give you a foundation for your joy. Я хочу положить основания для I вашей want to радости. show you the source of the whack. И я вам хочу показать вот этот источник всего ненормального. Oh my goodness.
is I want to give you the Я хочу foundation дать вам today основание сегодня. of everything we believe, Всего того, во что мы верим. everything we've built upon. Все то, на чем мы строим. I want to give you a dance floor that can handle the joy. Я хочу вам приготовить танцпол, который может выдержать вашу радость. I want you to get so jacked up, and I want to give you the drunkest message I know. И я вам хочу дать самое пьяное послание, которое я знаю. And I just want to say thank you for coming. Просто хочу вас поблагодарить. Спасибо за то, что вы пришли. To be quite honest with you, И, честно говоря, sometimes people are warned before they come to a John Crowder meeting. иногда людей предупреждают, перед тем, как они приезжают на собрание к Джону Краутеру, их предупреждают. People get a little too nervous when you get too happy in church. Нервничать, когда люди слишком счастливы в церкви. And so the fact that you're here today tells me you probably don't have a problem with man-pleasing. И поэтому сам факт, что вы сюда сегодня пришли, мне показывает, у вас, наверное, нет проблемы, вы не пытаетесь угодить The людям. fear of man, Вы, наверное, man-pleasing. не боитесь, у вас нет страха перед людьми, не пытаетесь им угодить. How do you know that man-pleasing is a big problem in the church? Кто из вас знает, что то, что люди пытаются угодить людям, является большой проблемой в церкви? Everybody worried about what people think. Всех заботит, что другие подумают. The idolatry of opinions. Это вот идолопоклонство. Что же будет, что же другой But подумает? how many of you know there's a much bigger problem in the Но church? кто из вас знает, что сегодня в церкви есть проблема намного побольше? Much bigger than man-pleasing. Проблема намного побольше, чем люди, пытающиеся угодить друг другу. How many of you would like to be free from God-pleasing? Кто из вас хочет быть свободен от того, что вы пытаетесь угодить Богу? Quiet all of a sudden. Вдруг вы замолчали как-то. This is where the rubber really hits the road. Это вот когда железо сталкивается о железо. Galatians chapter 2. Галатам 2 глава. The Apostle Paul said this. Апостол Павел сказал следующее. Verse 16. 16 стих. He says, we know very well that we are not set right with God by rule keeping. Мы знаем точно, что мы стоим в правильном положении перед Богом не из-за того, что мы послушаемся правилам, But only through personal faith in Jesus Christ. но только через личную веру в Иисуса Христа. How do we know? Как мы знаем это? We tried it. Мы попробовали это. We had the best system of rules the world has ever seen. У нас была самая лучшая система правил, которую мир видел. Convinced that no human being can please God by self-improvement. И мы убеждены, что невозможно угодить Богу, постоянно улучшая себя. We believe in Jesus as the Messiah, Мы верим в то, что Иисус является Мессией, so that we might be set right before God by trusting in the Messiah, not by trying to be good. что мы можем доверять Богу, доверяя Мессии, а не пробовать быть хорошими перед Ним. He says, what actually took place is this. Он говорит, что на самом деле произошло, это следующее. I tried keeping rules and working my head off to please God. Я пытался придерживаться правил, я пытался усердно работать, чтобы придерживаться этих правил, чтобы угодить Богу. And it didn't work. И не получилось. So, Поэтому I quit. я сдался. I quit being a lawman so that I could be God's man. Я сдался, и я теперь не человек закона, я стал Божьим человеком. We got a lot of good news for you У today. нас сегодня много хороших новостей для вас. God is so absolutely pleased with you by no effort, no work of your own. Господь вы настолько угождаете Богу, что вы не делаете никаких усилий, никаких работ для Него. 2 руки, 1 гвоздь. You died a complete death. Вы умерли совершенной смертью, полностью умерли. Death to self is not a lifelong process. Смерть самому себе — это не процесс длиною всю жизнь. Sanctification is not a lifelong process. Освящение не является процессом длиной жизни. Sanctification is a person. Освящение — это личность. In one fell swoop, you have already died. You are dead. Умерли, вы мертвы. It's not every day killing Это yourself. не то, что каждый день вы убиваете себя. The spirit of suicide and religion are the same spirit.
2:20. The life I live Жизнь, которую я живу, not by faith in the Son of God, не поверив в Сына Божьего, but I live by Но the я faith of the Son of God, His faith. Его верой я живу. It's not even your own faith. Это даже не ваша вера. I'm trying to get faith. Вы пытаетесь веру собрать в себе. Faith is a person Вера — это личность, who comes in and gets his greasy hand. который приходит и своей липкой рукой на вас I want любовь. you to turn your neighbor, I want you to squeeze their little Повернитесь cheeks. к вашему соседу, And I задайте want you to щечку tell him you are so dead. и скажите: ты такой мертвый, You've already died. ты уже умер. And now your life is hidden in Christ. Теперь твоя жизнь спрятана в Иисусе. There's nothing you can do to get closer to God. Нет ничего, что ты можешь сделать, чтобы приблизиться. Closer than the skin on your body. Он ближе, чем твоя кожа на There's теле. nothing you can do to press into God. Нет ничего, чтобы еще ближе He's подойти. already pressed into you. Он уже близко к тебе. Nothing you can do to please God. Нет ничего, чтобы ты мог He's already pleased with you. угодить Богу. Ты уже угождаешь. Nothing you can do to make yourself holy. Ты не можешь сделать ничего, чтобы быть святым. The only thing that precludes you from a holy life Единственное, что препятствует тебе от святой жизни, is not realizing how holy you already are. это то, что ты сам не ознаешь, насколько ты свят уже. And then trying to be holy. But that's who you are all along. Пытаешься быть святым, но на самом деле ты уже свят. Verse 4, we were therefore buried with him through baptism in death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. 4 стих. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и вам ходить в обновленной жизни. Everybody gets excited about the new life. Все радуются о новой жизни. Everybody gets excited about resurrection. Все радуются о воскресении. Воскресенье приходит с утра в церковь. Resurrection, of course we should be excited. That's awesome, resurrection. Конечно, нужно радоваться, воскресенье же ведь. But most people want to hurry and jump past the cross Но большинство людей хотят перепрыгнуть через крест and get to the resurrection и прийти быстренько к воскресению. because they think the cross is the hard part. Потому что они считают, что крест это очень что-то сложное. They think the cross is the difficult part, Что это что-то сложное, The boring тяжелое, part. что это скучное, grueling part. то, что требует усилий. The cross is Крест Siberia. это Сибирь. And did you know that if that's what we believe, И вы знаете, если это в то, что мы верим, we have not been taught the cross aright. значит, нам неправильно рассказали о кресте, если это наше представление. The cross is the pleasure center of the Потому universe. что крест является центром удовольствия Вселенной. It's where he took the bullet for you. Это He где Он принял died эту пулю на себя. your Он death. умер в вашей He смерти. stepped into your place. Он пошел вместо вас, He занял ваше poured out место. all the goodies. Он отдал все He свое poured out добро. all the love wine of heaven. Излил всю любовь небесную. He poured out all your Christmases and all your birthdays and all your Disneylands. Излил все подарки на Рождество, Диснейленд и ваш день рождения. We've been taught the cross in Нас this way. учили про крест следующим образом. We've been taught the Нас cross учили, что in a крест sense of imitation. Imitation. это имитация. We've been taught that Jesus died, Нам говорили, что Иисус умер, and now my life has to be an imitation. и теперь моя жизнь должна быть имитация. But what we need is a revolution Но что нам нужно? Нам нужно это in революция. our theology. Наша идеология. Because the cross is not about your imitation. Потому что суть креста состоит не в вашей имитации креста. Jesus did not come to be your example. Иисус не пришел быть вашим примером, He came to be your substitute. вашей заменой. He came to step into Он your пришел place встать на ваше место and die for и you умереть за вас. and die as you. И умереть, как будто вы If you're умираете. trying to figure out what would Jesus do, Если вы пытаетесь ответить на вопрос, что бы сделал Иисус? did you guys ever have the what would Jesus do bracelets? У вас были такие браслетики, что сделал Иисус? Помните, такое время было, носили люди If you браслеты? still have a what would Jesus do bracelet Если on, у вас все еще есть браслет, что бы сделал you Иисус? can clip it off after this meeting Можно уже его снять после этого собрания
Because I'm going to answer the question. Потому что я вам отвечу на этот вопрос And сегодня. once we know the answer to the question, Когда у нас уже есть ответ на вопрос, why would we keep asking it over and over? зачем нам продолжать задавать снова и снова этот вопрос? I'll tell you what he needs to do. Я вам скажу, что бы сделал Иисус. I'll tell you exactly what he would do. Я вам точно скажу, что бы Он сделал. He would do for you what you could never do for yourself. Он сделал бы для вас то, что вы сами для себя никогда бы не смогли сделать. He stepped into your place and Он he занял ваше died your место, и death. Он умер вашей смертью. And there is absolutely nothing of you left over И не осталось ни капельки вас. because you were in him dying Потому that что very вы death. были в Нем, умирая этой смертью. You were buried with him, Вы были погреблены с Ним. planted in the garden of his death. Вы были засыпаны в этом саду Его This is not смерти. just words, it's not just another sermon just to fill space at 11 Это a.m. слова, это не просто проповедь, чтобы какие-то слова заполнил The сегодняшний gospel is город. not just words on a page. Евангелие это не слова, This is a revelation. это This is a откровение. frequency. It has a taste. It has a flavor. You gotta catch it. И есть текстура этих слов. You gotta smell the Вы должны dirt. почувствовать этот запах земли. We're up close and personal. You went under the Вы ground. были с Ним под землей. Dead is dead. Смерть это смерть. Religion tells you that you're just kind of dead. Вы, типа мертвые. Just partly dead. Так, частично мертвые. Anybody ever hear of anything called partly dead? Кто-нибудь слышал, что такое частично мертвый? Как это вообще? Well, your old man Ну, is твоя прежняя натура positionally dead. так, в такой позиции, как будто она мертва. Just sort of dead. Ну, типа мертва. Not really, you're still a sinner. Но на самом деле нет, потому что ты еще грешник. Just to make sure he was completely dead and not partly dead, Просто чтобы убедиться, что он на 100% был мертвым, не they частично мертвый. rammed a spear right up into his side. Они копье ему в бок засунули. Проверить. Totally dead. Да, полностью мертвый. I have a breaker anointing for you this afternoon. У меня есть такое помазание прорыва для вас сегодня. I'm going to come break your legs for you. Я пойду и вам ноги сломаю сегодня. Don't need to, you're already dead. Ой, зачем же? Вы же уже мертвый. You died. Вы умерли. And now your life is hidden in Christ. Теперь ваша жизнь спрятана во Христе. You're not partly dead. Вы не частично. The old is gone, the new is come. You are in Прошлое прошло, вы совершенно новый. Behold, all things have passed away. Прежнее прошло. The new has come. Новое настало. The new has come. Новое пришло. You are so holy. Turn your neighbor and say, ooh, you're so holy. Повернитесь к вашему соседу и скажите, ты так свят. You are so holy. Ты You're so так perfect. свят, ты так достоин. So glorious. Ты такой славный, So righteous. праведный. You couldn't be any more righteous than you are. Ты не можешь быть более праведным, чем ты уже есть. Verse 5. 5 стих. If we have been united with him like this in his death, Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, then certainly also we will be united with him in his resurrection. то должны быть соединены и подобием воскресения. All of this jibber jabber, jibber jabber, jibber jabber, Вся вот эта вот болтовня, about getting more of God, что нужно больше Бога, getting closer to God, прижаться к Нему ближе, getting nearer to God. нужно еще шаг сделать навстречу Ему. There's one place and one place only Есть одно место, и это единственное место, where you were completely united together. в котором вы были полностью соединены. And it was on the cross, И это место — крест, where you were in him где вы были с Ним, and you bled into one. и вы соединились с Ним, смешались в одно. You are not the future bride of Christ trying to iron your own wedding garments, Вы не будущая невеста Христа, которая сама свое платье стоит платье, trying to clean yourself up for the rapture. которая сама пытается почистить себя перед вознесением на небеса. 2,000 years ago, 2000 лет назад you were consummated together with him. вы соединились с Ним. Consummation. Консумация. You are flesh of his flesh. Ваша плоть Его плоть. Flesh of the flesh of Christ. И плоть от плоти Христовой. You are bone of his bone. Ваша кость от кости. He who is in Christ is one spirit with the Lord. Вы в одном духе со Христом. There is no separation. Нету никакого There отделения. is no distance. Нет никакой дистанции
расстояние между вами. You're not distant from Him just because you woke up today thinking that you are. Вы не на расстоянии просто потому, что вы сегодня проснулись и почувствовали, как он далеко от вас. No separation. Никакого отделения. You are so united to Him. Вы полностью соединены с Ним. Verse 6. 6 стих. For we know. Зная то, Do we know? знаем ли мы это? For we know Зная то, that our old self was crucified with Him, что ветхий наш человек распят с Ним, so that the body of sin might be done away with, чтобы упразднено было тело греховное, that we should no longer be slaves to sin, дабы нам не быть уже рабами греху. because anyone who has died has been freed from sin. Потому что каждый, кто умер, был освобожден от A греха. dead person doesn't sin anymore. Мертвый человек больше не грешит. You're so dead. Вы настолько мертвы. Just remind them. Просто напомните их. Dead. Мертв. Look at you. Ты мертвая. Why is this your drunkest message? Почему это твое самое пьяное послание? Because I realized that my old anxious self is dead. Потому что я узнал, что моя старая природа мертва. My old fearful self is dead. Моя природа наполнена страхов My мертва. old poverty self is dead. Моя бедная натура нищеты умерла. My old religious unbelieving self is dead. Моя религиозная неверующая натура My old мертва. critical self is dead. Моя природа критиковать My умерла. old boring self is Моя dead. скучная природа умерла. My old sober self is dead. Моя прежняя трезвая природа мертва. How could I be sober? My sober self is dead. Как я могу быть трезвым, если моя трезвая природа умерла давно-давно? So I just wake up in the morning Поэтому я просыпаюсь с утра, and I just remember you're dead. и я просто помню, ты мертв, And now you're a good boy. и теперь ты хороший мальчик. Just turn your neighbor and say you're a good little girl. Повернитесь к вашему соседу и скажите, ты хорошая девочка. Good girl. Хорошая девочка. You good boy. Ты хороший мальчик. You good boy. Хороший мальчик. That's what people ask. Вот что люди задают вопрос. Well, John, what are you preaching? Are you preaching perfection? Но что ты проповедуешь? Совершенствование? No, I'm preaching perfect perfection. Нет, я проповедую совершенное совершенствование. I'm not talking about you cleaning yourself. Я не говорю, что вам нужно убирать за собой, вам нужно самому себя очищать. What I'm saying is that you are totally new, whether you realize it or not. То, что вы являетесь новым, осознаете ли вы? Totally holy. Что вы являетесь полностью святым. You are evil free. Turn to your neighbor and say you're evil free. Повернитесь к соседу и скажите, ты полностью освобожден от зла. There's no darkness in you. Нету никакой тьмы в тебе. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. Нельзя пить от чаши Господней, от чаши демонов. Because the Lord is not shacked up in his temple with the devil. Что Бог не может быть закрыт в одном храме с You are light in the Lord. Вы являетесь светом в Господе. You are altogether lovely. There is no flaw in you. Что вы являетесь драгоценным, нет никакого... You are the righteousness of God in Christ Jesus. Бога. Holy is holy. Святой есть святой. Holy, you are perfect. Святой является совершенным, So glorious. славным. People ask us, they say, well, John, Люди говорят, ну, Джон, are you saying I'm not a sinner anymore? ты что говоришь, что я больше не грешник? See, we think we have a little devil on one shoulder. Do it, do it, do it. Знаете, нам кажется, что у нас сидит демон на одном плече и говорит, давай, давай, сделай, And an сделай. angel on the other shoulder. И ангел на другом плече говорит, нет, не надо, умоляю, только не это. We have a Doberman over here. Doberman dog. Здесь у нас, значит, собака сидит, лает на нас And you постоянно. have a little poodle over here. И потом пуделек такой, нет, нет, только не это. And we've been talking, you feed the poodle more than you feed the Doberman, then you win. You go to И мы heaven. говорим, что если вы будете кормить пуделя больше, чем добермана, то вы, в конце концов, этот умрет, вы попадете на небеса. You gotta clean up that little heart. You gotta beat it down, kill it, flesh. Чтобы убить эту плохую натуру, разобраться с ней. What do you think Jesus came to do? А для чего тогда Иисус пришел, как вам кажется? Did he do a partial job and leave the rest up to you? Он сделал часть работы и другую часть оставил для вас? When he said it is finished, did he Когда он сказал just mean «свершилось», for the day? он имел в виду, что свершилось просто вот на тот день свершилось? Tough day at the office, boys. I'm gonna knock off early. Сегодня такой тяжелый день в офисе, уйду раньше домой. We'll be back to work on Monday morning, trying to twist God's arm again for favor. В понедельник вернемся к Богу, будем ему руки закручивать
лучше быть просить у него благоволения. Maybe, just maybe, you're a finished project and you haven't even realized. Может быть, ваш проект уже завершен, а вы еще не знаете об этом. Faith is simply realizing what He's already done. Вера — это просто осознание того, что уже было сделано. It's not about a lifelong process. Это не процесс длиной в жизнь. Peeling back these layers of the onion. И что вы так как лук расчищаете себя. Go peel back some sin. Грех убрать. Peel back this generational curse. Проклятие поколения срезать. Clean up. Это убрать. Это почистили. Life is a process. Жизнь — это процесс. But it's not a process of cleaning yourself Но up. это не процесс постоянно себя очищать от чего-то. The process is this. Вот в чем состоит суть процесса. It's a process of opening your Christmas presents. Это процессы, открывая рождественские подарки. Открыл один подарок, еще один. А еще там это подарок. I'm not holy. Я свят. It's not a realizing of how sinful you are. Это не то, что вы осознаете, насколько грешным вы являетесь. It's a realizing Вы of your осознаете true identity. вашу личность, истинную суть вашей натуры. How perfect you are. Насколько совершенным вы являетесь. Brother, you're trying to say that I'm not a sinner. Ты, значит, пытаешься сказать мне, что я не грешник? You didn't see what I did last week. Ты не видел, что я сделал на прошлой неделе. I don't care what you did last week. Мне все равно, что вы на прошлой неделе сделали. Neither does God. Богу тоже все равно. He's out of the caring about sin Вы business. знаете, у него уже бизнес заботиться о ваших грехах, он уже закончился. When it comes to sin, God is fully satisfied. Когда речь with заходит His Son. о грехе, Бог уже был полностью удовлетворен делами своего Brother, Сына. I think you're just making light of sin. Брат, мне кажется, что ты так легким делаешь такой грех. Would you rather me make light of the work of Jesus to deal with sin? А что вы хотите, чтобы я легко сделала работу Христа для того, чтобы разбираться с грехом? Are you saying I can just do anything I want? I'm free to sin? Ты говоришь, что я могу делать все, что я хочу, и я свободен от греха. I'm not saying you're free to sin. Я вам не говорю, что вы свободны для I'm греха. saying you are free from Я sin. говорю, что вы свободны от греха. You're not a sinner anymore. Что вы больше не грешник. When you realize this, you don't have to sin another day in your life. When you realize this, you realize you don't have to sin. Когда вы понимаете это, вы осознаете, что вы не должны больше никогда грешить в вашей жизни. So holy, so holy. Настолько свят. So much holiness on a little mustache. И усики у нас красивые. Идеальный, совершенный. So you say, well, if I'm not a sinner, Вы говорите, но если я не грешник, then why do I still sin? тогда почему я все еще грешу? Good question. Хороший вопрос. Maybe you should ask yourself that more often. Может быть, почаще нужно себе такие вопросы хорошие задавать? Choice answer. Знаете, это ответ по выбору. If I'm not a sinner, why do I still sin? Если я не грешник, почему я еще грешу? Варианты. Choice A. Вариант один. You're not a believer. Вы неверующий. Turn to your neighbor and say, now he's not talking about you. Повернитесь к вашему соседу и скажите, он говорит не о тебе, не волнуйся. Choice B, Второй вариант ответа. which is where most of us have been at some point. Это вариант, в котором многие из нас застревали в какой-то момент нашей жизни. Nobody has ever told us this before. Никто нам не говорил об этом раньше. What are we told from day one? Что нам говорят с первого дня? Brother, you'll always be a sinner. Брат, ты всегда будешь грешником. Always going to struggle with temptation. Бороться с искушением. Always going to be struggling. Все время жизнь будет идти в борьбе. Oh, nobody's perfect. Никто не идеален. You're only human. Ты просто человек. If you believe you're still a sinner, what are you going to manifest? Если вы верите, что вы все еще грешник, как это проявится? If you believe you're holy, what are you going to manifest? Если вы верите, что вы свят, как это проявится? If you start to believe you're the righteousness of God in Если Christ вы Jesus, начнете верить, что вы праведность Иисуса Христа, do you realize how perfect you are? осознаете ли вы, насколько совершенным вы являетесь? Brother, you're only human. Брат, ты только человек. I'm not. Я нет. Nobody's perfect. Никто не идеален. I am. Я идеален. Brother, you're always going to sin until Брат, the day ты you die. всегда будешь грешить до дня твоей смерти. Okay, so you think that Так, birthday значит- is going to clean you up from sin. You think that death is going to clean you up Ты from sin. думаешь, что смерть тебя очистит от греха. So what you're saying is that Что ты death is говоришь, Savior. это то, что смерть является спасителем.
Death, which is the wages of sin, is going to clean you up from sin. Смерть — это плата за грех. Разве может она очистить тебя от греха? Do you think we've been bamboozled by religion a little bit? Как вам кажется, дали нам по голове и не раз религии? Oh my goodness. Grab your neighbor in a big sweaty headlock. Повернитесь, захватите вашего соседа за голову. And I want you just to unzip. И я хочу, чтобы вы открыли на молнии его мозг, Peel back the top. откройте кору его We're just going to hose it out of there. и душем промойте там все. Washing. Помойте все, прополоскайте хорошо, Little renewal of the mind. чтобы разум был освежен. You need to tell your neighbor how holy they are. Скажите вашему соседу, насколько Tell он them свят, how perfect they are. насколько он совершенен. You are altogether perfect, Вы altogether lovely. совершенно, вы красивы. So glorious. Это так здорово. Turn to Colossians chapter 2 for a second. Давайте откроем Колоссянам 2 глава. Colossians chapter 2. I want to show you something. Колоссянам 2 глава, хочу вам кое-что показать. I would encourage you, if you have been stuck in the book of Jeremiah for a while, Я хочу вас поддержать, если вы застряли в книге Еремия, to try out the new covenant. я вам хочу сказать, попробуйте Новый Завет почитать. I would even say this. Я даже вот что скажу. If you've been stuck in the red letters of Jesus for a while, Если какое-то время вы застряли на красных словах Иисуса, помеченных в Библии, I would encourage you to try out the new covenant. я вас хочу поддержать, почитайте Новый Завет. Oh, that's heresy. Ересь. I'm sorry, did you think Jesus was a grace preacher? Извините, вы думали, что Иисус был тот, кто проповедовал благодать? Maybe you haven't read the Sermon on the Mount lately. Может быть, вы не читали Нагорную проповедь недавно? Jesus was preaching the law on steroids. Иисус проповедовал закон на стероидах. He said, Moses told you not to commit Он adultery. сказал, Моисей вам сказал не прелюбодействуй. I say you just glance at the magazine aisle, you've already done it. Я вам говорю, что если ты посмотришь просто на журнал в магазине, все, ты уже прелюбодействовал. Jesus took the law to a whole nother level. Иисус поднял закон на совершенно новый уровень. This is what Jesus said. Вот что Иисус сказал. Okay, boys, Хорошо, мальчики, you're gonna clean yourselves up? вы хотите себя сами почистить? Okay, chop off your hands and pluck out your eyeballs. Взял руку, отрезал, глаз себе выдрал, вперед. Jesus was preaching the law. Иисус проповедовал закон. He was transitioning people from law over to grace. Он сделал этот переход от закона к благодати. The point of his teaching was to absolutely frustrate you. Весь смысл его учения был в том, чтобы разочаровать вас до не могу. So that you would give up trying to clean Чтобы вы уже, в yourself. конце концов, перестали сами пробовать себя And очистить. you would throw yourself into the arms of a Savior. И просто бросили себя в руки Спасителя. Oh my goodness. The new covenant begins at the cross. Новый Завет начинается на кресте. And it is most clearly articulated through the letters of the Apostle Paul. И это очень ясно было объяснено через слова апостола Павла. The Apostle Paul Апостол Павел was carrying something нес в себе что-то. that the other apostles were not. То, что не было у других апостолов. I think it's very important that we pay attention to him. Мне кажется, очень важно обратить на это внимание. You will notice a lot more grace in Paul's letters than on the Sermon on the Mount. Вы найдете намного больше благодати в письмах Павла, чем в Нагорной проповеди. Now there is grace in the Sermon on the Mount, Конечно, есть благодать в Нагорной but проповеди, usually only in a hidden way. но так, по-скрытому ее можно найти. You say, oh, he's elevating Paulo over Jesus. Он поднимает Павла над Иисусом. Okay, maybe you didn't realize this. Может быть, вы этого не осознали? The letters of Paul Но письма Павла are the words of Jesus. являются словами Иисуса. And so it's pretty important that we rightly divide the word. Поэтому очень важно, чтобы мы правильно разделяли эти слова. You have to look at everything, even Jesus' earthly ministry. You got to look at everything through the lens of the cross. Вам нужно очень внимательно смотреть на слова Иисуса через линзу креста. Paul said this in Romans 2:16. Павел сказал следующее в Римлянам 2:16. He says the ultimate reckoning will come Он сказал, что придет потрясение, when God когда Бог evaluates будет оценивать every single person каждого человека through Jesus
Через Иисуса. That's good news. Это хорошая новость. In accordance with В соответствии my interpretation of the good news. с тем, как я понимаю благую весть, моей интерпретацией благой That's вести. pretty bold. Still with me? That's pretty bold for a human being to say. Это достаточно смелое заявление, чтобы человек такое сказал. God's going to judge everybody based on how I read books. В соответствии с тем, как я читаю книгу. Pretty important we pay attention to the Apostle Paul. Достаточно важно, чтобы мы обратили внимание на пастора Павла. Paul wrote 2/3 of the New Testament. Павел написал 2/3 Нового Завета. Luke traveled with Paul and learned from Paul before he wrote the book of Luke. Лука путешествовал с Павлом и только потом написал Евангелие от Луки. Mark traveled with Paul, learned from Paul before he wrote the book of Mark. Марк путешествовал с Павлом, учился от Павла и только потом написал Евангелие от Марка. Luke traveled with Paul, learned from Paul before he wrote the book of Acts. И Лука путешествовал с Павлом, учился от Павла перед тем, как он написал книгу Деяния. Acts all about the journeys of Paul. Деяния все о путешествиях Павла. Paul had to slap down Peter at one point in front of everybody. Павлу пришлось затрещину дать Петру один раз перед всеми. Peter has to admit that Paul's letters are from God. Петру пришлось признать, что письма Павла от Бога. And men sent from James persecuted Paul. Men sent from И James потом люди, посланные от Иакова, persecuted Paul. преследовали Павла. We're talking James, the brother of Мы Jesus. говорим, Иаков, брат Иисуса. That's like one of the big boys. Большие ребята, Super apostle. суперапостолы. Let me say this. Я вам скажу следующее. If you read the book of James backwards, you're going to get in a lot of trouble. Если вы прочитаете книгу Иакова с обратной стороны, в другом направлении, у вас будут проблемы. Even James was transitioning Jews over to the new covenant. Даже Иаков делал вот этот переход для евреев в Новый Завет. You have to read James through the lens of the Apostle Paul. Вам нужно читать послание Иакова через линзу апостола Павла. Now maybe you think I'm being a little too Pauline. Maybe I'm a little too Paulish. Может быть, вам кажется, что я слишком так... Maybe you think I'm into Paulizacja. слишком все правильно говорю. The New Testament has Новый Завет a perfectly good answer имеет идеальный ответ. to the charge that Christianity as we now have it is radically Pauline. К тому, что Новый Завет, христианство, которое у нас есть сейчас, оно является совершенным. The answer is that God Ответ состоит в том, что Бог hired Paul нанял Павла, on the road to Damascus пока тот шел по дороге в Дамаск, for the whole purpose ради цели, of making Christianity Pauline. чтобы сделать христианство совершенным, отполировать The христианство. point being that Смысл состоял в том, to rescue the church спасти церковь from the overly religious crowd от слишком религиозной толпы, of exclusively Jewish Christians in Jerusalem. то что только иудеи могли быть христианами на тот момент. The main item in Paul's job description Единственный момент, пункт в описании работы Павла, was to knock religion in the head. это было дать религии по голове. In every one of Paul's letters, Во всех письмах Павла he gives you your death certificate. он пишет вам сертификат смерти. You're already dead. Вы уже мертвы. That old naughty you is already dead. Ваш старый плохой я That уже old мертв. wicked heart has been removed. Это старое сердце было He did убрано. not just come to cover your Он не sins. пришел просто покрыть He ваши грехи. removed sinfulness from you. Он забрал He грех от cleaned вас. you from the inside Он out. изнутри очистил вас. You are not partially holy. Вы не частично You are святы. altogether holy. Вы полностью святы. Paul was not giving you new rules of how to become holy. Павел не давал вам новые правила, как стать святым. You see, we took the Old Testament law, Мы взяли ветхозаветный закон, and we know that doesn't save us. и мы знаем, что это не спасает But then нас. we try to take a New Testament teaching from Но Paul потом мы попытались взять
новозаветное учение Павла, we take Paul's moral мы codes взяли его моральный код Павла, and we try to make a new law out of it. и мы попытались сделать новый закон через это. Husbands, honor your wives. Почитайте ваших жен. Don't exasperate your children. Не печальте своих детей. Don't sleep with the temple prostitutes. Не спите с проститутками в храме. We take all these little rules Мы берем все эти маленькие правила, and we say, do all these и things, мы говорим, делайте все эти вещи, and then you become holy. и потом вы станете святыми. And that is the absolute opposite of what Paul was saying. И это в точности противоположность того, что говорил He Павел. was not giving you steps to become holy. Он не давал вам шаги, как стать святым. He always starts with who you are. Он уже начинает, он всегда начинал You с are dead. того, кем вы являетесь. You are Вы already holy. Вы уже святой. And then he shows you what a holy boy should look like. И потом он вам показывает, как должен выглядеть святой мальчик. Because you're a holy boy, Потому что ты святой мальчик. You shouldn't sleep with those temple prostitutes. С этими проститутками не надо спать. Oh, he's a good Ты boy. же хороший мальчик. Good boys don't do that. Хорошие мальчики так не поступают. See? Понимаете, о чем я? he wasn't saying do this in order to become something. Он не говорил, делайте так, поступайте так, чтобы стать кем-то. He said you already arrived. Вы уже Jesus did it for you. Иисус You're сделал already это. holy, already clean, already perfect. You're evil free. The devil has nothing in you. There is no darkness in you. Нет ничего плохого внутри вас. And so let me show you how that's supposed to look. This is И how вот я вам покажу, как это должно выглядеть. this is what holy looks like. Вот как выглядит святой. Because these were pagans, they didn't even know what holy looked Это like. были язычники, люди не имели понятия, как выглядит вообще Is святой. anybody catching the difference here? Кто-нибудь улавливает эту разницу, о которой я сейчас говорю? It's a radical difference. Это радикальная разница. It is a radical departure from anything humanity has ever known. Это радикальная разница, отход от того, что человечество когда-либо знало. You could read every religion book on the planet from every religion on the Вы face of можете the planet. прочитать каждую книгу религиозную в любой религии мира. And at the end of the day, they're all going to be exactly the И same. в конце концов они будут все выглядеть одинаково. do that, Сделай do это, this, do сделай that. это, сделай так. In order to make yourself right with something. Для того, чтобы стать правильным перед кем-то. Christianity is the Христианство ultimate это scandal. является самым главным скандалом. It is an immoral message. Или забыл? Immoral message. Это аморальное послание. It is not a moral message at Это не all. послание морали, It совершенно. slaps morality in the face. Она дает пощечину морали. It says that God is not in the peachy clean yourself up, be a goody two-shoes business. Там написано, что у Бога нет бизнеса быть хорошим, чтобы вы были хорошим, очищали себя сами и делали это все своим Nothing you желанием. can do to climb into holy. Нету никаких дел, которые могут помочь вам You зайти в realize свое. you're already there. Вы должны осознать, что вы уже там. Saints were home before they started. Святые, они были уже дома до того, как они стали. When you know who you are, Если вы знаете, кем вы являетесь, you effortlessly manifest who you are. вы без усилий начинаете проявлять то, кем вы являетесь. When I know I'm holy, Когда я знаю, что я my свят, life starts to manifest. Happy, happy, моя holy, holy. жизнь начинает это проявлять. Я счастливый, я There's no святой. other version. There's no such thing as depressed holy. Нету других вариантов, нету такой версии святой депрессивной. Your old depressed self is dead. Ваша прежняя депрессивная натура Your мертва. old sinful self is dead. Ваша прежняя греховная натура мертва. Real quickly, I want to show you one more thing. Быстренько покажу вам. Okay, and then it says in Colossians 2, verse 9, Колоссянам 2:9 стих. Jesus had the fullness of the Godhead in bodily form. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесного. We said this yesterday. Now, by your union with И Him, мы говорили об этом вчера. Сейчас, когда вы в одном союзе с Ним, you are full of it. вы наполнены этой Doesn't полнотой. matter if you feel it or not. Неважно, чувствуете вы Doesn't это, matter if you know it or not. неважно, знаете вы об You're этом. full of Вы it. наполнены этим. Full of it. Наполнены этим. You got more power inside of you. У вас намного больше You силы. got more money inside of У you. вас намного больше денег. You got all the lot you need. Нету никакой нехватки. Lot of bullshit. Lots more money than you can shake a stick at. У вас намного больше, чем вы можете задуматься. More lot than you can shake a stick at. У вас больше лавки, чем вы можете принять. So perfect. You've been given an inheritance. Вам дали наследство. You're chock full of God.
Это наследство от Бога. And then it goes on to say, Потом дальше он говорит, he who is the head of all principality and power. He's the head of all principality and power. который есть глава всякого начальства и власти. He is the fountainhead from which all dominion and power proceed. Он тот, от кого выходит фонтан, тот, от кого выходит He эта is the власть. authority over all authorities, Авторитет всех the авторитетов. supreme power over all powers. Верховная сила над всеми And властями. where is he at? И где он? He's in my belly. Он внутри меня. You've been given all of God. Вам был дан полностью весь Бог. That's pretty good news. Это хорошая новость. Turn your neighbor, just bite their chin off. Повернитесь к вашему соседу и откусите его подбородок. Your neighbor has so much God inside of him. В вашем соседе столько Бога внутри. He's so full of Он God. настолько So наполнен full of Богом. beauty. Он настолько So full наполнен of красотой. glory. Настолько наполнен You're славой. not part evil, part good. Вы не частично добрый, частично You are злой. one with the Lord. Вы один, вы соединены с Altogether Богом. holy. Полностью святой. Altogether glorious. Полностью славный. So perfect. Такой совершенный. Full of power. Наполненный силой. And he transitions И дальше он делает переход to a really strange subject. к очень странному предмету. Now we're almost done here. Мы уже почти закончили. But I want you to look at this because this is kind of weird for Paul to say. Но я хочу, чтобы вы обратили на это внимание, потому что достаточно странно, почему он здесь начинает переходить к другому. He says, in whom Там написано, в нем. you also are circumcised. В нем вы и обрезаны. Everybody say, ouch. Все скажите, ой. With the circumcision made without hands. Обрезанием не рукотворным. A bodily operation. То есть не физическая операция. Everybody say, Все скажите, «У-у-у». let's get word there. Хорошее слово. Now maybe you haven't thought about this very much. Может быть, вы об этом никогда раньше не задумывались. Okay? Хорошо? Maybe you are not a Orthodox rabbi. Может быть, вы не были православным раввином Maybe you are not a pediatric или doctor. доктор-педиатр. Maybe you've never thought about circumcision that much. Может быть, вы не так-то и много в своей жизни думали об обрезании. But have you ever considered Но когда-нибудь, what was actually cut away? вы когда-нибудь задумались, что на самом деле там отрезают? Let's take a look here. Давайте посмотрим. In the circumcision of Christ, you were set free from your sinful nature. В обрезании Христовом вы были освобождены от вашей греховной природы. Totally moved. Полностью было срезано это грех. It's not hanging on there anymore. Больше ее там нет. You are not a sinner Вы anymore. больше не грешник. You are not dirty. You are not Вы больше guilty. не грязный. Вы больше You are не not виноваты. alienated. Вы не отделены. You are not separated. Вы не отдельно The отделены. only thing you've been separated from was that old sinful self. Единственное, от чего вы были отделены, это от вашей прежней грешной природы. The old naughty you is dead. You are a new creation. Ваша плохая природа мертва, вы новое творение. He cut it away. Он отрезал ее. He did not leave it hanging on there a little bit. Там больше ничего не висит немножко. Time for your daily search, boys and girls. Мальчики и девочки, время обрезания. That would not be good news, would it? Это было бы нехорошей новостью, правда? Aren't you glad that he removed it completely? Правда же здорово, что он все сделал полностью. It would be weird even to save it in your baby books. Было бы даже странно, если бы у нас если бы это обрезание хранилось в таких детских книгах с фотографиями. It's gone. Turn to neighbor, say it's gone. Все прошло, повернитесь к вашему соседу и скажите, все Turn to прошло. neighbor, say you're not naughty anymore. Скажите, что ты больше не плохой. You don't have to do one more naughty thing. Тебе больше ничего плохого в жизни не надо. You don't have to have one more naughty day. Тебе не нужен ни один плохой жизнь больше. See, religion tells you you'll always be a sinner. Религия говорит, что вы всегда будете грешником. It'll say, well, at least you're forgiven, Религия говорит, ну, по крайней мере, вы прощены. But you're always going to struggle with Но sin. вы всегда
всегда будете вести борьбу с грехом. That's not good news. Это не благая весть. That's partial news. Это частичная новость. Let me tell you something. If the news you've heard is not too good to be true, Я вам скажу, если новость, которую вы услышали, она не слишком хорошая then новость, it's probably not true. тогда это, наверное, неправда. Не You're so истина. perfect. Grab your neighbor by their cheek right now. Just, Схватите вашего соседа за щеку. I want you to just squeeze the honey right out of it. Я хочу, чтобы вы просто так ее повернули, чтобы мед потек оттуда. Just tell him you're buried with him. Buried. Buried with him. You've been buried with him. Скажите ему, что ты был похоронен. Just tell your neighbor that old you is dead. That old you Скажите, что is dead. старая природа It мертва. went under the ground. Она опустилась под землю. You see, a lie Ложь. only has the power to which you believe it, the degree to which you believe it. Ложь имеет только такую силу, которую вы даете ей. До степени, которой вы верите, только в этой степени эта ложь имеет силу над вами. If you think you're still a sinner, Если вы думаете, что вы все еще грешник, and you start trying to fight that whole thing, и вы пытаетесь бороться с этим, you say, you exist, you exist, you вы exist. говорите, ты существуешь. And of course you're going to mess it up. И, конечно, тогда вы можете быть проблемой, потому что вы верите в эту ложь. You believe that you're something that you're not. Вы верите в то, кем вы не When являетесь. you know who you are, Когда вы знаете, кем вы являетесь, you effortlessly manifest. вы без усилий проявляете это. You don't have to work very hard to be a Latvian. Вам не нужно очень усердно работать, чтобы быть латышом. Young people, they've struggled their whole life. Молодые люди всю свою жизнь борются. Don't be a sinner, I better don't sin, I can't be a sinner. Не будь грешником, ты не грешник, лучше не быть грешником. Well, hope I don't sin today, hope I don't sin today, hope I don't sin today. Я надеюсь, я не согрешу сегодня, не согрешу. Sin for you is like a third shoe. You don't even have that leg anymore. Грех для вас это как третий туфель, у вас же нет третьей ноги больше. Sin has nothing in you. Нету ничего You общего don't have to между struggle. вами. Gotta be holy, gotta be holy. Вам не нужно бороться, нужно быть You don't wake up святым. every day, must be Latvian, must be Вы не Latvian. просыпаетесь каждое утро. Буду латышом. Do not be French. Do not be French Не буду today. французом сегодня, не буду французом. Must not be Canadian today. Только не канадцем сегодня, только не канадцем. You're just Latvian, that's who you are. Вы просто латыш, это то, кем вы являетесь. Holy is just who you are. Святой это то, кем вы являетесь. Anti-stress. Антистресс. Relax. Расслабьтесь. Perfect. Вы совершенный. Know who you are. Знаете, кем вы являетесь. War is over. Война закончилась. Finish the job. Он совершил эту работу. Everybody stand up to your feet for a minute. Вставайте на ноги. I want you to wrap your arm around somebody. Положите руку на вашего Wrap your соседа, sweaty свою потную Latvian arms around somebody. латышскую руку на вашего соседа. I want you to tilt your heads back for a minute. Я хочу, чтобы вы запрокинули голову немножко. You see, you don't need a drink. Вы не нуждаетесь в том, чтобы выпить. You are a source of the drink. Вы являетесь источником You have этого питья. rivers of living water bubbling up from your inmost being. Реки живой воды, они текут из вашего нутра. You have been restored to His very likeness. Вас восстановили в Его подобие. You're not living a life trying to become like Him. Вы не живете жизнь, которая пытается стать похожей на Него. You are living a life realizing every day that Вы живете жизнь, осознавая каждый That день, He's already restored you to His image. что Он уже восстановил вас на своем подобие. So perfect. Таким совершенным. No separation Нет between you. никакого разделения между вами и между Богом. He has one to Himself with you. Он связал вас с собой. You are fused together. Вы сплавлены вместе. Religion Религия builds a business строит бизнес on the idea of separation. на идее разделения. It sells steps and formulas. Она задает нам шаги, дает нам формулы, It sells programs продает нам программы, of how to fast, как поститься, how to pray, как молиться, how to read your Bible a certain way. как по-особенному читать Библию. Do this and Делай do that. это, делай это, Do this and делай do это, that. делай так. Bunch of do-do. This
effortless drink. Это питье без усилий, без усердия, Effortless. без усилий. Just tilt your little head back right now. Просто запрокиньте голову сейчас назад. Your works are not necessary for this intoxication. Для этого опьянения ваши дела и поступки не He's finished обязательны. the job Он закончил работу from start to finish. от начала до конца. You see, time does not fix you up. Время не против вас. Jesus fixed you up. Не время сделало вас совершенным, но Иисус сделал вас совершенным. You're Иисус already- вас исправил. You don't have to go and break your curses one by one. Вам не нужно идти разбивать свои проклятия одно за другим. I've got to repent for my great-grandpappy sin. Мне нужно покаяться в грехах I got to repent for my дедушки. great-grandmammy before him. И потом мне нужно покаяться в грехах прапрабабушки. And my great-great-grandpa, he used to drink too much Palmer. И мой прапрапрапрадедушка слишком много пил. And my great-great-grandma, she used to chew too much tobacco. И моя прапрапрапрабабушка много табака жевала. Look, you can repent it all the way back to great-great-great-great-grandpappy Adam. Вы можете так вот каяться в грехах до прапрапрапрапрапрапрапапы Адама. But I don't think Ancestry.com will take you that far. Но мне кажется, сайт потомство.com далеко так вас не заведет. Or you can believe that the last Adam came. Или вы можете поверить в то, что последний Адам пришел. He severed sinfulness at the root. И он срезал эту греховность на корне. He didn't come to break your curses one by one. Он не пришел, чтобы разбить ваше проклятие одно за другим. He broke something called the Он curse. разбил то, что называется главным проклятием. Reversed fallenness itself. Он обратил падение. That old era, that old man has passed away. Этот старый человек прошел. You're altogether new. Вы теперь новое творение. So beautiful. Такой красивый. I want you to reach over. Я хочу, чтобы вы посмотрели на него. And I want you just to take another really big bite off of your neighbor's cheek right now. И еще раз укусите вашего соседа за щеку. Your neighbor Ваш сосед is so full of God. настолько наполнен Богом. And with every eye open, И каждый глаз открыт, with every head raised, каждая голова поднята. I want you to confess Я хочу, чтобы вы исповедовали your perfection in Him. свое совершенство в I Нем. want you to say, I am absolutely perfect. Я хочу, чтобы вы сказали, я абсолютно совершенен. I am absolutely holy. Я абсолютно свят. The enemy has nothing in me. У врага нет ничего, что во мне. Addiction has nothing in me. У пристрастия нет ничего во мне. Darkness has nothing in me. У тьмы нету ничего внутри меня. It's all been a lie. Это все была ложь. I no longer believe the lie. Я больше не верю в ложь. Altogether holy. Я полностью свят. Happy, happy, holy, holy. Свят, счастлив. Mr. Joy inside of me. Радость внутри меня. Mr. Holy inside of me. Мистер Святой внутри меня. He takes up all the space. He's bigger than I am. Он занял все место внутри. Он больше, чем You я. got the whole kingdom inside of me. Целое царство внутри меня. Just give the Lord a big shout this afternoon. Давайте воскликнем. He finished the job. Он завершил работу. He did it all. Он все сам сделал. Oh my goodness. When we start to realize this, И когда мы начнем осознавать это, you're talking a zapska-boomba goes off. царская бомба взрывается. Put your hand on your neighbor's head one more time. Еще раз положите руку на соседа Just release that zapska-boomba. и высвободите эту царскую бомбу. Every one of us fully filled. Каждый из нас полностью наполнен. We spent so many years Мы потратили столько много лет, trying to fix up that old man, пытаясь восстановить этого греховного trying to человека, clean up the old man, пытаясь почистить эту греховную природу, dragging that old man into church every
just give somebody a big kiss tonight? Поцелуйте кого-нибудь сегодня. I love you guys. Я люблю вас, ребята. We have our next meeting is at 4 o'clock. Наше следующее собрание в 4 часа. Now tonight we're going to slap hands on everything that moves. Сегодня мы возложим руки на все, что двигается. But I want to go ahead and let everybody have their break now so you can get some lunch or Но whatever. я хочу, чтобы у вас сейчас был перерыв, чтобы вы могли покушать, пообедать. But I have some homework for you. Но у меня есть для вас домашнее задание. When you show up at 4 o'clock, Когда вы придете сюда в 4 часа, you're going to show up drunk. вы должны прийти сюда пьяными. That's your homework, okay? Это домашнее задание номер 1. And it's really easy to do И это очень просто. because today is the drunkest day of your life. Потому что сегодня самый пьяный день вашей жизни. You're going from glory to glory, Вы переходите от славы к славе. drunk to drunk. От пьяного к пьяному. Maybe you don't realize how drunk you are. Может быть, вы не осознаете, насколько вы Turn to пьяны. your neighbor and say, you are very drunk today. Повернитесь к вашему соседу и скажите, ты сегодня очень пьян. Say, you're drunker than